اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر ساجد علی قادری امیری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی چینل تصوف قادری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ روزہ طریقت و روزہ شریعت میں کیا فرق ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ارشاد ہے سورہ البقرہ میں کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، پرہیزگاری کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے، اور نفس دنیا داری کا پجاری ہو اور دن میں بھوک پیاس بھی کاٹ لے انسان، تو ہم نے روزے کے اصلی اور حقیقی مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ سامعین محترم، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ دنیا کی لذتوں سے نفس کا روزہ فائدہ مند ترین روزوں میں سے ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑنا، وہ بھی صرف ایک مہینہ کے لیے، اور وہ بھی صرف دن میں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے نفس کو دنیا کی فانی لذتوں سے ایک ہی مرتبہ حقیقی روزہ رکھوا دیا جائے۔ ایک اور جگہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عبادت سے رات کو جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی نہ عبادت گزار نے عبادت کی حقیقی مفہوم کو سمجھا اور نہ ہی روزے دار نے روزے کے اصل مقصد کو سمجھا۔ سامعین محترم، یاد رہے کہ صوم کا لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو رکنا کس چیز سے ہے؟ ہر ایک چیز سے رک جانا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جو نعمتیں اللہ نے کھانے کے لیے بنائی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو ناپسند ہوں۔ ان سے تو دن کے وقت روک دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبر کا مادہ اپنے وجود میں تلاش کریں، اور اگر ہم بھوکے رہ کر باقی سب بدکاریوں سے نہ رکے تو ہم نے روزے سے سوائے بھوک کاٹنے کے کچھ حاصل نہ کیا۔ سامعین محترم، جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نفس کی شکایت کرتا یا شہوت، برائی اور بدکاری کا خدشہ ظاہر کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روزہ رکھنے کا حکم دیتے، کیونکہ روزے کے اندر اس بدبخت نفس کی ہلاکت کا راز ہے۔ لیکن وہ کون سے روزہ میں ہے؟ ہر عبادت کے دو پہلو ہیں، اسی طرح روزے کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر شریعت کے حساب سے، کیونکہ شریعت کا لفظی مفہوم ہی ظاہر ہے، یعنی ظاہر میں جو کچھ ہے وہ سب شریعت ہے، اور باطن میں جو کچھ ہے وہ حقیقت، کیونکہ رہ آخر میں آپ کے باطن نہیں جانا ہے، ظاہر کو تو مکمل فنا ہے۔ شریعت کا روزہ یہ ہے کہ انسان سحر سے طلوع آفتاب تک ہر ممنوع چیز سے خود کو روک کے رکھے، اور باطنی اور طریقت کا روزہ شوق کا روزہ ہے، دائمی اور حقیقی روزہ ہے،
जिस रोज़ा को वो किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकता। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रोज़ा शरीयत ये है कि इंसान दिन को खाने पीने और इजमा करने से बाज रहे, और रोज़ा तरीक़त ये है कि इंसान ज़ाहिर व बातिन में रात दिन अपने तमाम अज़ा को शरीयत और तरीक़त में हराम और ममनुआ चीज़ों को और तमाम बुराइयों मसलन तकब्बर, गुरूर, हसद, लालच, कीना, बुग़्ज़, खुद पसंदी वगैरह से बाज रखे। अगर वो इन तमाम बुराइयों में से एक से भी खुद को बाज ना रखे तो उसका शरीयत का रोज़ा उसके हिसाब से तो पूरा हो सकता है, लेकिन उसका रोज़ा तरीक़त बातिल हो जाएगा। सामीन मोहतरम, रोज़ा शरीयत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन रोज़ा तरीक़त उम्र भर का दायमी रोज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा से मासिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होगा, यानी सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास काटी, बाकी सब कुछ वो किया जो हमारा नफ्स पसंद करता है। जैसा कि हदीस का मफ़हूम है कि कितने ही रोज़ेदार हैं जिन्होंने अफ्तार कर लिया और कितने ही रोज़ेदार हैं जो अफ्तार के बावजूद भी रोज़ा से हैं। सामीन मोहतरम, हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार की खुशी और दूसरी अल्लाह के दीदार की खुशी। सामीन मोहतरम, अहले शरीयत के नज़दीक इस हदीस से मुराद ग़ुरूब अफ्तार के बाद खाना पीना है, लेकिन अहले तरीक़त व हकीकत लोगों की नज़र में उसका दीदार करके, उसकी नेमतें खाकर उसके सामने उसका शुक्र अदा करना, क्योंकि दीदार से ही नफ्स ज़ेर होता है, दीदार नहीं तो कुछ भी नहीं। जैसा कि हदीस कुदसी में आया है कि इंसान मेरा भेद है और मैं इंसान का भेद हूँ, लेकिन इस भेद को सिर्फ इश्क की चाबी से ही खोला जा सकता है, और जब ये भेद खुल जाता है तो हर एक बात खुद ब खुद खुलकर सामने आती है और वाज़िया हो जाती है। सामीन मोहतरम, शरीयत का रोज़ा टूट जाए तो इसकी क़ज़ा है कि दोबारा रोज़े रखे या 60 बंदों को खाना खिलाए, लेकिन अगर तरीक़त में गैरुल्लाह से मोहब्बत हो जाए और रोज़ा तरीक़त फासिक हो जाए तो उसकी क़ज़ा दोबारा गैर अल्लाह को छोड़कर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिरी और बातनी अल्लाह की तरफ रुजू करे और बस उसकी ज़ात में फ़ना हो जाए। हदीस कुदसी है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। सामीन मोहतरम, दरअसल ये हदीस कुदसी उन रोज़ादारों के लिए है जो तरीक़त का रोज़ा रखते हैं और उसकी हकीकत तक रसाई हासिल कर लेते हैं, बस फिर वो अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह उनके लिए जिन्हें जज़ा में अल्लाह मिल जाए, उन्हें और क्या चाहिए। लेकिन इस रोज़ा की नीयत मुर्शद के हाथों पर की जाती है और ये रोज़ा रखवाता भी हकीकी मुर्शद ही है, और इस पर कायम भी मुर्शद करीम के करम और उसकी निगाह खैर से ही इंसान रह सकता है। अल्लाह करीम हमें हक़ व बातिल को समझने की तौफ़ीक अता करे और हमें हमेशा हक़ के रास्ते पर चलाए। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके हक़ बात को शेयर करें। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही खैर खल्क़िही नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही सय्यदना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अपने इस खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।